الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين Bismillahirrahmanirrahim. Bizlarni yo'qdan bor qilib, şuşa yer üstüne o'rnashtirib, bizni o'zining cheksiz ne'matlarida yashatuvchi Robbimiz Alloh taolaga barcha shukr, rahmatlarimiz bo'lsin. G'alamlarga Allohning rahmati bo'lib kelgan, bizga şuşa dinimizni o'rgatuvchi ham o'z turmushida ko'rkam o'rnak bo'luvchi suyukli payg'ambarimizga ko'ngil to'rlarimizdan chiqqan duo ham salovat sharifalarimiz erishib tursin. Assalomu alaykum aziz din qardoshlarim. Biz o'zimizning duo darslarimizni davom etamiz. Ham inshaalloh bugungi darsimizda Alloh taolaning Qur'ondagi duo haqida ingan bir necha oyatni o'qib ketarmiz, ham shularning teran ishtalik tafsirlarini to'xtalarmiz. Oyat ham hadislarning qo'y birlari bizni duo qilarga chaqirsa, qo'y birlari uning ajr savoblari to'g'risida сөйли, bizni qiyomatda bo'lajak duoning shodliklari bilan qiziqtira. Qo'y birlari duosiz yashashning ne qadar zo'r hasrat bo'lganini anglata. Shundan da qo'y bir kishilar biz o'zimiz bildiramiz. Bizga kerakmi duo? Biz Allohning yordamidan boshqa da yashaymiz dilar. Mana shunday takabbur kishilarning ayanishli hallarinda bizga Allohning kitobi Qur'on ham suyukli payg'ambarimizning hadislari xabar etadi. Agar Alloh taolaning kitobi Qur'onni ochsak, biz uning duo bilan boshlanib, duo bilan tamomlanuvini ko'ramiz. Qur'onning birinchi betida o'zining loyiqli o'rnini topgan, Qur'onning muqaddimasi, kirish so'zi bo'lgan Fotiha surasining negizida duo yotadi. Bu duoda Alloh taolo bizni eng kerakli dunyo ishida, oxirat ishida eng muhim bo'lgan ne'matni so'rab duo qilishga o'rgatadi. Ul da bo'lsa hidayat, to'g'ri yo'l. Shu iymoningni, diningni, vijdoningni saqlab qoluvda Allohning yordamini so'rab. Alloh taolo aytadi: "Ihdinas siratal mustaqim." Bizni to'g'ri yo'ldan olib bor. Bizni adashuvlardan saqla. Alloh taolo o'zining bandalarini hidayatga ko'ndira. Ul alarni to'g'ri yo'ldan olib bora. Adashuvlardan emin qila. Kishi uchun bundan da qadrli ne'matning bo'luvi mumkin tugul. Mana shu izgi duo bilan Alloh taolaning kitobi Qur'on boshlanadi. Qur'onning birinchi betidan oxirina ko'chsak, biz unda Nas surasini ko'ramiz. Ul suraning ishtaligida istig'aza degan zo'r ibodat bor, ya'ni Alloh taolaga narsaningda bo'lsa zararidan suyunu, onun saqlavini so'rov. Ikkinchi turli biz uni a'udhu billah deb aytamiz yoki a'udhu billahi minash shaytonir rojim deymiz. Alloh taolo bu surada min sharril vasvasil xannas, bizni shayton qutqusidan saqla deb Alloh taolaga duo qilirga o'rgatadi. Shundan da muhtaram jamoat, istig'aza mana shu a'udhu billahi minash shaytonir rojim deb aytu, ol kishining eng zo'r dushmani bo'lgan shaytonning yovuz qutqusidan, uning vasvasasidan bir Alloh taolaga sıyınu, ondan bizni o'z saqlovuna oluni o'tinudir. Agarda Alloh taolo bir kishini shayton qutqusidan o'z sog'ina olmasa, ul shaytonning zararidan, uning vasvasasidan qutula olmayacak. Shundan da qardoshlarim, Alloh taolaning kishilikka bo'lgan oxir murojaati Qur'oni Karimning birinchi betidan duo bilan boshlanib, oxirida duo bilan tamomlanuvi shu ibodatning ne qadar
безнең тормышыбызда әһәмиятле һәм Аллаһ каршында бөек дәрәҗәдә булуын күрсәтәдер. Аллаһ Тәгалә Гафир сүрәсендә кешеләрнең аңа дуа белән мөрәҗәгать итүләрен гыйбадәт дип атады һәм безне бу гыйбадәттән ярагаюдан кисәтте. Аллаһ Тәгалә әйтте: «Ва қала раббукум удгуни астаҗиб лакум». Менә Раббың әмер бирде: "Миңа дуа кылыгыз, мин дуагызга җавап бирермен" дип. «Инналлазина ястакбируна ан ибадати саядхулуна җаһаннама дахирин». Кемнәр миңа гыйбадәт кылудан тәкәбберләнәләр, ягъни үзләрен әллә кемгә куеп, дуа кылуны ташлыйлар, дуа кылмыйлар, алар кыямәт көнендә кимсетелгән хәлдә утка керәчәкләр. Сөякнең уртасында җилеге бар. Гыйбадәтнең дә нигезендә аның җилеге булып дуа килә. Чөнки кулларын күтәреп үзенең Раббысына ялваручы кеше Аллаһ каршында фәкыйрьлеген, мискинлеген һәм аның ярдәменә мохтаҗлыгын таный. Әмма тәкәббер бәндәләр безгә дуа кирәкми, без дуасыз да яшибез дип дуадан ерак торалар. Андыйлар дөньяда да, ахирәттә дә хурлыкта булырлар. Аллаһ Тәгалә үзенең сөекле бәндәләрен һәр даим дуада булырга, өмет һәм курку белән бер аңа гына ялварырга чакыра. Әл-Әгъраф сүрәсенең 55-56 аятларында Аллаһ Тәгалә әйтә: «Уд'у раббакум тадарруан ва хуфья, иннаху ла юхиббул мугтадин». Раббыгызга түбәнчелек белән яшерен рәвештә мөрәҗәгать итегез, дуа кылыгыз һәм белегез, ул шиктән ашучыларны яратмый. «Вала туфсиду фил арди ба'да ислахиха, вад'ууху хауфан ва тама'a, инна рахматаллахи қарибун минал мухсинин». Жир өстен Аллаһ Тәгалә бер тәртипкә салып куйганнан соң, ул тәртипне бозмагыз. Аллаһ Тәгаләнең ачуыннан куркып, аның рәхмәтенә өметләнеп, дуада булыгыз һәм белегез, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте изгелек кылучы бәндәләргә бик якындыр. Аллаһ Тәгалә без бәндәләрен дуа кылырга чакырганда, сез дуа кылыгыз, аның савабы күп дип, дуаның чыннан да дәрәҗәле гыйбадәт икәнен аңлату белән генә шикләнми. Бәлки Аллаһ безне дуа кылырга чакыра һәм үз хузурыннан безгә дуаларыбыз өчен җавабын да вәгъдә итә. Әйе, Аллаһ Тәгалә үз рәхмәте, үзенең кыдрәте һәм ярдәме белән безгә бик якындыр. Ул безнең дуаларыбызга җавап бирә, өметләребезне аклый, моң-зарларыбызны тыңлый, сораган хаҗәтләребезне, сорауларыбызны насыйп итә. Аллаһ Тәгалә әйтә: «Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб». Әгәр бәндәләрем минем турында сорашсалар, әйт аларга, мин бик якындыр. «Уҗибу даъватад да'i иза да'ан». Дуа кылучы дуа белән миңа килсә, мин аңа җавап бирермен. «Фәльястаҗибу ли вал юъмину би ла'аллахум яршудун». Алар да миңа җавап бирсеннәр, миңа иман китерсеннәр, бәлки шул вакытта туры юлда булырлар. Бакара сүрәсе 186 аят. Кеше никадәр Аллаһ Тәгаләнең бөеклеген аңласа, никадәр аңа якын булса, шул кадәр аның күңеле дуага омтылачак, аның куллары дуада ешрак күтәреләчәк. Аллаһ Тәгаләне яраткан сайын, Аллаһ Тәгаләгә якынайган сайын, аңа күбрәк мөрәҗәгать итәргә, аның белән сөйләшәсе, аннан сорыйсы килә. Аллаһка иң якын булган кешеләр, кешеләрнең дә иң иманлылары
пәйғамбәрләр һәр вақыт, һәр мизгелдә, иртәсендә, кишендә, қайғыда да, шатлықта да Аллаһ Тәғәләгә дұғада булдылар. Пәйғамбәрләр сүрәсендә Раббыбыз Аллаһ безгә аларның дұғаларын үрнәк итеп күрсәтте. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннахум кану юсари'уна фил хайрат ва яд'унана рагабан ва рахаба ва кану лана хашиғин. Алар, ягъни пәйғамбәрләр, һәр вакыт изге эшләр кылырга ашыктылар. Безгә курку һәм өмет белән дұғалар кылдылар, каршыбызда түбәнчел булдылар. Иң хөрмәтле һәм дәрәҗәле пәйғамбәрләрдән булган Ибраһим алейхиссалам һәр даим дұғада булды. Аның дұғалары әти-әнисе эшендә, бала аныклары эшендә, туганнары, гомумән җир өстендә яшәгән һәм яшәячәк барча иман ияләре эшендә булды. Аллаһ Тәгаләдән ул изге балалар, изге нәсел сорады. Ул әйтте: "Рабби җиғални муқимас-салати ва мин зуррияти Раббана ва тaqabbal дуға." Эй Раббым, минем нәсел-нәсәбемне, бала аныкларымны дин тотучы, иманлы, намаз торгызучылардан кылсаң иде. Эй Раббым, дұғаларымны кабул итсәң иде. Шуннан да Аллаһ Тәгалә аңа хайырлы, иманлы нәсел бирде. Әти-әни дұғасы белән дә без бүген мәчет юлын, туры юлны табабыз. Әлхәмдүлилләһ. Әлхәмдүлилләһи وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. Ибраһим алейхиссалам әйтте: "Картаймыш көнемдә миңа улларым Исмагыйль белән Исхакны бүләк итүче Раббым Аллаһка шөкер, рәхмәтләрем булсын. Раббым минем дұғаларымны кабул итүчедер. Раббана гфирли ва ли валидайя وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ. Ибраһим алейхиссаламның тагын бер дұғасы: "Эй Раббыбыз, минем әти-әниемне һәм барча мөселманнарны, иман ияләрен хисап торгызылачак кыямәт көнендә гафу әйлә." Бу бүтән дұғалар да Ибраһим сүрәсенең 39-41 аятларында киләләр. Нух пәйгамбәр үзенең көннәрен һәм төннәрен кызганмыйча халкын иман юлына, бәхет, сәгадәткә өндәде. Әмма динсез халык хаклыкны ялганга санады. Кешеләр Аллаһының пәйгамбәрен, ул бит җенләнгән, ул бит акылсыз, ни сөйләгәнен үзе дә белми дип аны мыскыл иттеләр. Әгәр ул хак сүз белән вагаз насихат сөйли башласа, тизрәк бармакларын колакларына тыктылар, йөзләрен чиерделәр. Нух алейхиссалам сабыр булды. 850 ел сабыр итте. Әмма ахыр чиктә ул изаларга түзә алмыйча Аллаһ Тәгаләгә ярдәм сорап дуа кылды. Фада'a Рабба анни мәгълүбун фантасир. Шул вакыт Нух пәйгамбәр түзә алмыйча Раббысына ярдәм сорап ялварды. Анни мәгълүбун, я Раббым, мин җиңелдем, минем кешем бетте, түземлегем калмады. Фантасир, син миңа ярдәм ит, диде. Аллаһ Тәгалә шушы яраткан бәндәсенең дуасын кабул итте. Күк капкаларын ачып, җир өстенә миллиардлаган тонна сулар төшерде. Җир асларыннан да сулар бәреп өскә чыкты. Шул вакыт Аллаһының әмрен тормышка ашыру өчен җир һәм күк сулары кушылдылар. Бу Камар ай сүрәсенең 10-12 аятларыдыр. Әйүп пәйгамбәргә олуг сынау буларак бик каты авыру килде. Изге пәйгамбәр Раббысыннан шифа сорап дуа кылды. Ва Әйюба из нада Раббаху анни массани дур ва анта архамур рахимин. Әйүпне дә искә алсин.
Менә ул Раббысына дуа кылып, "Эй Раббым", диде, "Өстемә бәла килде, авыру төште, ә син рәхимлеләрнең дә рәхимлесе", диде. Аллаһ изге пәйгамбәренең дуасына җавап бирде. Авыруыннан шифа насыйп итте, аңа гаиләсен дә кайтарды, элек булган нигъмәтләрен арттырып бирде. Субханаллах, Аллаһ Тәгаләнең шиксез хикмәте кешеләр дөнья сынауларын үтеп, кабер караңгылыгын татып, кыямәт дәһшәтләрен кичереп, сират күперләрен узып, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән иҗмах бакчаларына кергәч тә Аллаһка дуа кылуларын ташламаслар. Алар Аллаһ Тәгаләнең нигъмәтләрен күреп, аңа зикр, тәсбих әйтерләр, шөкер, рәхмәт сүзләре укырлар, бер-берсе белән очрашкач, сәлам бирешеп, имин тормыш теләрләр. Мөселманның бер-берсенә "Ассаламу алейкум" дип сәлам бирүе дә ул Аллаһ Тәгаләдән иминлек, саулык, сәламәтлек, хәерле тормыш теләп дуа кылуның бер рәвеше булып тора. Раббым Аллаһ йөрәкләребезгә наклы иман, җаннарыбызга тынычлык, тәннәребезгә сихәтлек, саулык бирсен. Исән, имин булыгыз. Алхамдулиллаһи раббил аламин.